students. I hope you have learned our previous programs, previous example very well. Okay? We have up till now we have learned simple DFD program to little bit more complex program to the complex program. Okay, in that we have learned how the diagram goes on and how we can go through the little bit simple level to the deeper level or depth level, that is level 0 to level 1, 2 and 3. Level 2 up to level 2 we have to do. Okay, now today we will do some more complex DFD for a result management system. That DFD, there are so many entities goes to the system, so many processes are there and so many output are generated. That's why it will little bit complex for any programmer or developer to understood that process. Okay, so let's continue this result management system. For that, our first preference or first task is to draw level 0 diagram or context diagram. In context diagram, we have to do the entities, identify entities, process and output. The three things we have to identify in level 0. Level 0, we have first identify there are three entities, or rather you can say four entities are there who gives the data to the system, who pass on the data to the system, who give input to the system. That is administrator, data entry operator and mark operator. That is administrator, data entry operator and marks operator. And student itself, we can say that student also can input to the system. Okay, so that administrator entity, what is the process for that system? That is user account maintenance process is there for administrator. It gives the maintenance process to the system and gives the output from the system. Second entity is data entry operator. He or she has two tasks: student information entry and subject information entry. Okay, student information entry that comes from the student login registration form, and then data entry operator manage the two processes and gives input to the system, and that system gives the output that generate marksheet performance report generator. Marks entry operator that enter only marks to the system and gives output, that is marksheet generator. Okay, data entry operator that gives subject information and student information report is generated through that student information entry, and student performance report is generated through subjective marks entry, marksheet entry, and from that the performance is generated and you can see the performance of the students. Okay, so this one is level 0 DFD, through which we can identify our entities, our outputs, our input and the process of the system. This is our picture for the basic picture for the system. So basic system is there, basic process. What are the basic process? That is user account maintenance. કયા કયા યુઝર્સ છે એ સિસ્ટમમાં એન્ટર થઈ શકે, that are managed with user account maintenance process. જે યુઝર એન્ટર થયા છે એ યુઝરમાં કયા કયા યુઝર છે એ વર્કિંગ યુઝર છે અને કયા યુઝર છે એ ડેટા ગીવર છે કે જે ડેટા આપે છે, ડેટા પાસ ઓન કરે છે. તો ધેટ આર સ્ટુડન્ટ્સ આર ધ ડેટા એન્ટ્રી આપે છે. સ્ટુડન્ટ્સ છે પોતાની ઇન્ફોર્મેશન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર છે એ જે સ્ટુડન્ટ્સ જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે રજિસ્ટ્રેશન્સ
કે લોગિન કરે છે એનો ડેટા જે છે એનું ડિટેલ ફોર્મ છે એનું મેનેજમેન્ટ એ સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ટ્રીમાં કરે છે. સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સબ્જેક્ટ જે છે એ કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ છે એ અને સ્ટ્રીમ સિલેક્શન છે એના રિલેટેડ સબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. એન્ડમાં સબ્જેક્ટની સાથે સાથે એના ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ કયા છે એની ઇન્ફોર્મેશન પણ પ્રોવાઈડ કરે છે અને એ ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટની પ્રોસેસ છે ત્યાંથી તમે ડિટેલ પ્રોસેસ પણ નેક્સ્ટ લેવલમાં આપણે જોઈશું. એન્ડ માર્ક્સ એન્ટ્રી ઓપરેટર છે એનું છે પ્રોસેસ છે એ માર્ક્સ એન્ટર કરવાનું છે. ઓકે, અને અગેન પ્રોસેસ ધેટ ઇઝ રિપોર્ટ જનરેટર પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસ આટલી પ્રોસેસ છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું છે, આટલા એના યુઝર્સ છે અને સિસ્ટમનું આઉટપુટ શું જનરેટ થાય છે આપણને ક્લિયર થઈ ગયું કે સિસ્ટમમાંથી એક તો માર્કશીટ જનરેટ થાય છે, સ્ટુડન્ટ પરફોર્મન્સ રિપોર્ટ જનરેટ થાય છે અને સ્ટુડન્ટ્સની ડિટેલ છે એ જનરેટ થાય છે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ લેવલ દેટ ઇઝ લેવલ 1 DFD. That level 1 DFD is the more deeper process of level 0 DFD. દેટ મીન્સ કે આગળમાં જે આપણે પ્રોસેસ આઈડેન્ટિફાઈ કરી એ પ્રોસેસમાં ડેટામાં ક્યારે ઇનપુટ આવશે અને એ પ્રોસેસ થ્રુ આઉટપુટ ક્યાં જશે અને ક્યાં સ્ટોર થશે એ વસ્તુ આપણે લેવલ 1માં બતાવવાની છે. તો ધેટ ઇઝ લોગિન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી પાસે 1 2 3 4 5 6 and 7. The 7 processes are there for the whole system. Okay, then first of all which one is the first process? That will be user account management. User account management, કયા યુઝર સિસ્ટમમાં એન્ટર થઈ શકે આ મેનેજમેન્ટ જેનાથી થાય that is called user account management. This all information goes to the user account information table. This sign shows the table data store. ઓકે, ધીસ ડેટા ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન લોગિન. હવે લોગિન કોણ કરી શકે છે? તો આ ઇન્ફોર્મેશન આમાં ઓલરેડી આપેલી છે ટેબલમાં. એ ટેબલમાં બધાના લોગિન અને પાસવર્ડ અહીંયા છે. જ્યારે જે કોઈ આમાં એન્ટર થશે, લોગિન થશે, ત્યારે એને પોતાનું યુઝર આઈડી પાસવર્ડ આપવાનું છે. આ યુઝર આઈડી પાસવર્ડ જો યુઝર અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સાથે ટેલી નહીં થાય તો એ લોગિન આગળ પાસ થવા નહીં દે, તો તમને નેક્સ્ટ એની પ્રોસેસમાં જવા નહીં દે. ઓકે, તો લેટ સી દેટ એડમિનિસ્ટ્રેટર વિલ એન્ટર યુઝર આઈડી પાસવર્ડ ફોર ડુઈંગ ધ પ્રોસેસ. એડમિનિસ્ટ્રેટર એન્ટર કરશે, રાઈટ, એ એન્ટર લોગિનમાં થશે. એનો લોગિન પાસવર્ડ કરેક્ટ છે કે નહીં એ જોવા માટે અહીંયાથી ડેટા ફેચ થશે અને એ ડેટા જો પ્રોપર હશે તો એ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં આગળ જશે. તો એમને પ્રોસેસ આપશે અને એનું ડેટા છે એ યુઝર અકાઉન્ટ પ્રોસેસમાં આગળ ડિટેલ અપડેટ ડિલીટ જે કાંઈ કરવાનું છે એ પ્રોસેસ ત્યાં મળશે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ data entry operator. Here are data entry operator. He has or she has to log in into the login table, and after that he can goes to his process, that student information process and subject information process, that he can go to that process. Otherwise he cannot go. That's why our first process is login. Okay, then after that data entry operator login, then process is subject information management. The subject information goes to the subject information table, and the student information goes to the student detail table. This all are goes to, and the third process is student subject choice. Okay, so student information, first of all data entry operator will enter the data into student information management. In that, students has mentioned their stream. On that stream they have to select the subject. Okay, સપોઝ આપણી પાસે BCA, BBA એન્ડ BCom 3 સ્ટ્રીમ છે. BCAમાં કોઈ સબ્જેક્ટ સિલેક્શન નથી, પણ એ સબ્જેક્ટ સિલેક્શનમાં તમારે એ દરેક સબ્જેક્ટ કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ છે તો એ સબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન BCAના સબ્જેક્ટની સાથે આવી જશે. જેવું એ સબ્જેક્ટમાં BCom કે BBA કરશે તો એના કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ એ સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાં આવી જશે.
એને જે ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ છે એની ચોઇસ જે છે એનું સિલેક્શન છે અહીંયા આવીને કરવાનું છે. એટલે એના માટે એને અલગથી ફોર્મ ખુલશે કે તમારે ઇલેક્ટિવ 1 સિલેક્ટ કરવાનો છે, તેમાં કયા સબ્જેક્ટ છે એનું લિસ્ટ આવશે. એમાંથી તમે જે સિલેક્ટ કરશો એ છે એ ડેટા સ્ટોરમાં જતું રહેશે. પછી એ જ વસ્તુ બીબીએમાં છે, એમાં પણ ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ હોય તો ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડના બધા સબ્જેક્ટ ખુલશે અને એમાં જે તમે સિલેક્ટ કરો છો એ ડેટા જે છે એ અહીંયા સબ્જેક્ટ ચોઇસ ડિટેલમાં આવશે. ઓકે, દેન આફ્ટર ધેટ ઓલ ડિટેલ ધીસ સબ્જેક્ટ ડિટેલ ટેબલ એન્ડ સબ્જેક્ટ સ્ટુડન્ટ સબ્જેક્ટ ચોઇસ ડિટેલ ધેટ ઓલ ડેટા આર ફેચ ટુ વેન માર્ક્સ આર એન્ટર્ડ. જ્યારે માર્ક્સ એન્ટર કરવામાં આવે ત્યારે આ બે ડેટા અહીંથી સ્ટોર થશે. માર્ક્સ એન્ટ્રી ક્લર્કે છે લોગિન કરી લીધું છે એટલે એ એની લોગિન થઈ ગયા પછી અહીંયા આ પ્રોસેસમાં આવશે. આ પ્રોસેસમાં એની પાસે સ્ટુડન્ટની ડિટેલ આવી ગઈ છે, એના સબ્જેક્ટની ડિટેલ આવી ગઈ છે, એ દરેકમાં એણે માર્ક્સ એન્ટર કરવાના છે. ખાલી એને માર્ક્સ એન્ટ્રીની કોલમમાં જ માર્ક્સ એન્ટર કરવાના છે અને એના માર્ક્સની ડિટેલ જે છે એ માર્ક્સની ડિટેલ એ માર્ક્સ ડિટેલ ટેબલમાં સ્ટોર થશે. ઓકે, એમાં સ્ટુડન્ટની બધી ઇન્ફોર્મેશન નહીં લે, એમાંથી ખાલી સ્ટુડન્ટનું નામ અને એના સબ્જેક્ટ અને એના માર્ક્સ આટલી વસ્તુ એ લેશે. ઓકે, પછી માર્ક્સ એન્ટ્રી ઇન્ફોર્મેશન બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી માર્ક્સની પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસ બધું રિપોર્ટ જે છે એ અહીંયા રિપોર્ટ જનરેશન પ્રોસેસમાં થશે અને માર્ક્સ પણ અહીંયા માર્કશીટ પણ અહીંયા જનરેટ થશે. અને એ માર્કશીટ માટે એને ડેટા ક્યાંથી ફેચ કરશે તો કે માર્ક્સ ડિટેલમાંથી ડેટા ફેચ કરશે અને અહીંયા જનરેટ થશે. કોર્ડિનેટર શું કરશે તો કે આખું વ્યૂ જનરેટ કરશે, જોશે કે કેટલા રિપોર્ટ્સ જનરેટ થયા છે ને કેટલા કન્ડિશન વર્કિંગમાં છે, બધી વસ્તુ ત્યાં થશે. સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશનનો રિપોર્ટ જે બતાવવાનો છે એ પણ અહીંયા જનરેટ થશે અને એના માટેની એની જે ડિટેલ જે છે એ અહીંયા ચોઇસની સાથે એ અહીંયા પાસ ઓન થશે. સબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ પણ એને અહીંયા સ્ટુડન્ટ સબ્જેક્ટ ચોઇસમાં આવે કે બીકોમ બીબીએ એને ચૂઝ કરેલું છે તો બીકોમ છે કે બીબીએ છે એ એને અહીંયા સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાંથી મળશે. એને રિલેટેડ એને ચોઇસના સબ્જેક્ટ છે અહીંયા શો કરશે. Okay, so this all gives clear cut picture about the detail of each process. ઓકે, તો અહીંયાથી તમને ક્લિયર થઈ ગયું કે કઈ ડિટેલ કઈ ચોઇસ ક્યાંથી ક્યાં જશે, કયું ડેટા. તો આપણે બેઝિકલી જે 7 પ્રોસેસ છે એ 7 પ્રોસેસમાં ક્યારે ડેટા કયા ટેબલમાં સેવ થશે આ વસ્તુ આપણને એમાં ક્લિયર થઈ ગઈ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ લેવલ 2 ડાયાગ્રામ. લેવલ 2 ડાયાગ્રામ પ્રોસેસમાં લેવલ 1થી હજુ વધારે ડિટેલ. તો દરેક પ્રોસેસની અંદર બીજી કઈ પ્રોસેસ મૂકવાની છે તો આપણી પહેલી પ્રોસેસ છે અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરે છે એડમિનિસ્ટ્રેટર. કોને કોને અકાઉન્ટ આપવાનું, રાઈટ. તો એ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન છે એ અકાઉન્ટ મેન્ટેનન્સ પ્રોસેસ છે. જે આપણી પાસે આગળનો ડેટા છે એમાં અહીંયા જે છે આ અકાઉન્ટ મેન્ટેનન્સ પ્રોસેસ ગ્રીન પ્રોસેસ છે એની સબ પ્રોસેસ કઈ થઈ તો કે આ આપણી એની સબ પ્રોસેસ થઈ. એમાં એડમિનિસ્ટ્રેટર લોગિન થઈ ગયા પછી જે અકાઉન્ટ મેન્ટેનન્સ પ્રોસેસમાં પાસ થશે ત્યારે એની પાસે અગેન 2 પ્રોસેસ છે. એક પ્રોસેસ જે છે એ એન્ટર ડેટા અપડેટ ડિલીટ યુઝર ઇન્ફોર્મેશન. તો એ વેલિડેટ છે પ્રોસેસ છે, ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયા વેલિડેશન્સ બધા મૂકેલા હોય અને એ પ્રોપર વેલિડ ડેટા એન્ટર થયો છે કે નહીં આ ચેક કરશે. એમાં જો નહીં હોય તો એ ડેટામાં ચેન્જીસ એ કરી શકે છે, એડિટ કરી શકે છે. બીજી એક પ્રોસેસ જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે યુઝર અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. એને બીજું કાંઈ નથી કરવું પણ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન શો જ કરવાની છે તો એ ડિસ્પ્લે કરશે ખાલી. જો એને ડિસ્પ્લે કરવાની છે તો એ ડેટા ક્યાં હશે તો કે એ ડેટા છે યુઝર અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાં હશે કે જે ટેબલમાંથી એ રિટ્રાઈવ કરશે. અને અહીંયા પણ આ યુઝર અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ટેબલમાં અગેન જ્યારે એને અપડેટને ડિલીટ કરવાનું છે તો પણ અહીંયાથી ડેટા અહીંયા લઈ અને એને અપડેટ કરશે. સપોઝ કે એને પાસવર્ડ છે એ ચેન્જ કરવો છે તો એ પાસવર્ડ ચેન્જ થઈ શકશે. ઓકે, તો આ ઓલરેડી ત્યાં અકાઉન્ટમાં છે જ અને એનો ચેન્જ કરશે. સેમ વે તમે લેબમાં જે તમારું યુઝર અકાઉન્ટ અને પાસવર્ડ ઇનકરેક્ટ થાય તમે લોગિન નથી થઈ શકતા ત્યારે અમે લોકો જે રિમોટ ડેસ્કટોપ ઉપરથી જઈને તમારા પાસવર્ડ ચેન્જ કરીને તમને ફરીથી પાસવર્ડ નવો આપીએ છીએ. એ વસ્તુ કઈ રીતે કરીએ છીએ ધેટ એડમિનિસ્ટ્રેટર. ઓકે, આ એડમિનિસ્ટ્રેટર ઓલરેડી અકાઉન્ટમાં પાસવર્ડ નાખી દીધેલો હોય અને પછી તમે આપેલો હોય. આ વસ્તુ જે થઈ રહી છે ધેટ ઇઝ યુઝર અકાઉન્ટ મેન્ટેનન્સ. તમારા બધાનું અકાઉન્ટ અમે મેન્ટેન ત્યાં કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ મેન્ટેનન્સ. ઓકે, ધેટ્સ વાય આઈ થિંક ધીસ
will very much clear to you. Now next one, that is સેકન્ડ વન લોગિન. સેકન્ડ પ્રોસેસ આપણી હતી લોગિનની. તો કોણ કોણ લોગિન થઈ શકે છે, એ ડેટા ક્યારે ક્યારે લોગિન થશે, એ દરેકમાં આપણને ત્યાંથી જોયું હતું. એ પણ ડેટા એમને યુઝર અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાં, કારણ કે બધાનો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ જે છે એ યુઝર અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ટેબલમાં જ છે. ત્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા રિટ્રાઈવ થશે. જેણે જેણે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ નાખ્યો છે એની એકાઉન્ટની ડિટેલ અહીંયાથી રિટ્રાઈવ થશે અને એને ચેક કરશે કે જો અહીંયા જે ડેટામાં યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે એ જ છે તો એને લોગિન થવાનું, તો એને મેસેજ આવે સક્સેસફુલી લોગિન ઇનટુ ધ સિસ્ટમ. ઓકે, અધરવાઇઝ એ કોઈને પણ લોગિન થવા નહીં દે. એને રિટ્રાય માટે મેસેજ આપશે ઇનકરેક્ટ લોગિન પાસવર્ડ. ઓકે, this is the very much clear and very simple process. Okay, then third process, that is student information table, student information management. In student information management there are three validations. Student information administrator can access the information, that is display user account information. ઓકે, એને તે અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ ત્યાંથી ડિસ્પ્લે કરશે. સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન, સ્ટુડન્ટનો ડેટા, નોટ ઓપરેટર ઓર એની ક્લર્કનો ડેટા. તો એ સ્ટુડન્ટનો ડેટા પણ યુઝર આઈડી લોગિનમાં છે અને એનો ડેટા અહીંથી યુઝર એકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાંથી રિટ્રાય થશે અને એ ખાલી શો કરશે. જો એમાં કંઈ ચેન્જીસ કરવાના છે, દેટ મીન્સ કે હમણાં જ મેં તમને કીધું કે પાસવર્ડ ખોટો છે, લોગિન ખોટું છે, ખોટું અપાઈ ગયું છે, ફોરગોટ થઈ ગયું, પાસવર્ડ થઈ ગયો છે, તો એને અપડેટ કરવો છે તો અહીંયાથી એ ડેટા છે યુઝર એકાઉન્ટમાં ફેચ કરશે અને એને ચેન્જીસ કરશે. ઓકે, તો એને એડિટમાં જઈને ચેન્જ કરવાનું, અધરવાઇઝ એને ડિસ્પ્લે અકાઉન્ટ એમાંથી શો કરવાનું છે. ઓકે, તો દેટ આર ધ થર્ડ સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજમેન્ટ, કે સ્ટુડન્ટનો ડેટા જે છે એ ત્યાંથી કરશે અને યુઝર પોતે ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા પોતાની શો કરવી છે તો પણ એ વસ્તુ ત્યાં જોઈ શકશે. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ફોર્થ વન, સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન. ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર છે, આ સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ શો કરશે. તો સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ જ્યારે સ્ટુડન્ટે ઇન્ફોર્મેશન, અહીંયા સ્ટુડન્ટનો અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે, એમાં અકાઉન્ટની અંદર જે ડેટા છે એમાં સ્ટુડન્ટ ડિટેલની અંદર એમણે પોતાનો સબ્જેક્ટ છે એ પાસ કરેલો હશે, એ સબ્જેક્ટ અહીંયા સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ટેબલમાં છે. એ સબ્જેક્ટમાં રિટ્રાઈવ કરીને ઇન્ફોર્મેશન ત્યાં સ્ટુડન્ટને ડિસ્પ્લે કરશે એના સબ્જેક્ટને. અને એમાં સબ્જેક્ટમાં જો કોઈને ચેન્જ કરવાનું હોય, ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટમાં ખાસ ચેન્જ કરવાનું આવે, કમ્પલસરી સ્ટ્રીમમાં ચેન્જ, બીકોમમાંથી બીબીએમાં ટ્રાન્સફર, અત્યારે ફર્સ્ટ યર FY જે છે એમાં જ્યારે એડમિશન થઈ ગયું ત્યારે બીકોમમાં લીધું હોય, પછી થોડા વખત પછી કે ના હવે બીકોમમાંથી નહીં મારે બીબીએમાં જવું છે, અથવા તો બીબીએમાંથી બીકોમમાં જવું છે, તો આ જે ચેન્જીસ છે એ ચેન્જીસ છે અહીંયા સબ્જેક્ટ ઇન્ફોર્મેશનમાં મૂકેલા હોય, જે ચેન્જીસ આપણે અહીંયા કરી શકીએ. Okay, so the two processes are there for subject information management, that is retrieve from subject table and then validate or display data through this two process. Okay, then next one, that fifth one, student subject choice management. Student subject choice management, there should be three simultaneous data retrieved through the table. That is, first one is student information retrieved from student information table, that is which students is from which stream and which are the subject for that stream and which are the elective subject for that student. These three data are displayed. This subject information, there are compulsory subject, that means you have to see the compulsory subject display information. Student information, only you have to retrieve the student name and the string from that. On that subject and student name, they have to update, they can update or delete the student subject choice. ઓકે, એનું અપડેટ ને ડિલીટ એડિટ કરી શકે છે ચોઇસને, અને એ એડિટ ડિલીટ અહીંયાથી થશે સબ્જેક્ટ ચોઇસમાં, કારણ કે ઘણી વખત તો એવું થાય જ કે હવે આ નહીં ને હવે આ સબ્જેક્ટ, આ નહીં ને આ સબ્જેક્ટ, તો એને અપડેટ કરવાની જરૂર પડે, એટલે આ પ્રોસેસમાં ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટને અપડેટ થઈ શકે. કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ તો ચેન્જ કરવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો. આફ્ટર દેટ દેર ઇઝ અ રિપોર્ટ જનરેશન ઓફ દેટ. ઓકે, તો એ રિપોર્ટ છે, સ્ટુડન્ટ રિપોર્ટ જનરેટ થશે કે કયા સબ્જેક્ટ, કયો સ્ટ્રીમ અને કયો ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ. એ ફિફ્થ જે પ્રોસેસ છે ત્યાંથી રિપોર્ટ જનરેટ થશે. આગળની જે છે એમાંથી કોઈ રિપોર્ટ જનરેટ થવાના ચાન્સીસ
નથી, કારણ કે ત્યાં હજુ તો ડેટા કલેક્ટ જ થાય છે. અહીંયા આ પ્રોસેસમાં ઓલમોસ્ટ બધો ડેટા કલેક્ટ થઈ ગયો છે અને એ બધો ડેટા છે એ રિપોર્ટ જનરેશન માટે આગળ પ્રોસેસમાં જશે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ માર્કશીટ, કારણ કે આપણો મેઇન એમ જે સિસ્ટમનું છે એ માર્ક્સ મેનેજમેન્ટ. તો એ માર્ક્સ મેનેજમેન્ટ માટે માર્કશીટ મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે, એનું રિઝલ્ટ સિસ્ટમ ડિક્લેર કરવાનું છે. તો એના માટે માર્ક્સ એન્ટ્રી ઓપરેટર જે છે એ માર્ક્સ ઓપરેટ કરશે. પહેલાં તો માર્ક્સની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ ગેધર કરશે, સબ્જેક્ટિવ માર્ક્સ ગેધર કરશે. પછી એ માર્ક્સની ડિટેલ જે છે એ ત્યાંથી રિટ્રાઈવ કરશે દરેક સબ્જેક્ટના, રાઈટ. દેન સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન રિટ્રાઈવ કરશે, સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટુડન્ટ ડિટેલ ટેબલમાંથી, અને સબ્જેક્ટ ડિટેલ ટેબલમાંથી સબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન એ રિટ્રાઈવ કરશે અને ત્યાંથી સબ્જેક્ટ છે એ આવી જશે ડેટા, કયો સ્ટુડન્ટ એના કયા સબ્જેક્ટ, ઓકે, અને કયા એના ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ. આ ત્રણેય ડેટા છે આ ત્રણેય ટેબલમાંથી આવશે. એ અહીંયા વેલિડેટ ટેબલમાં આવશે. અહીંયા તમારે ચેન્જીસ કરવાના છે, કારણ કે ડેટા જ્યાં આવશે એની સામે તમારે માર્ક્સ મૂકવાના છે. એ દરેકના માર્ક્સ જે છે એ માર્ક્સ ડિટેલમાંથી અહીંયાથી સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશનમાં અપડેટ ડિલીટ માર્ક્સ, અહીંયા માર્ક્સને તમે મૂકો છો અને એ માર્ક છે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરશે માર્ક ટેબલમાં, જેમાં દરેક સ્ટુડન્ટનું નામ, સબ્જેક્ટ, ચોઇસ અને માર્ક્સ મૂકેલા હશે, જે અહીંયા તમને ફાઇનલી ડિસ્પ્લે કરશે. અને ફાઇનલી તમે માર્ક્સ ઇન્ફોર્મેશન ખાલી ક્લર્કને શો જ કરવાનું છે તો એ અહીંયાથી જોઈ શકશે. આફ્ટર દેટ ધીસ ઓલ ડેટા આર come to the display information, then the marksheet is generated. માર્કશીટ જનરેટ કરવા માટે એને માર્ક્સ ડિટેલમાંથી સીધા માર્ક્સ મળી જશે, કારણ કે માર્ક્સ ડિટેલ ટેબલની અંદર આ બધા અહીંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટા છે અહીંયા પહોંચી જ ગયો છે. એટલે અહીંયા માર્ક્સ ડિટેલ ટેબલમાંથી ડેટા રિટ્રાઈવ કરી અને એ ડેટા માર્કશીટ જનરેટ કરશે અને એની સામે એનું પરફોર્મન્સ જનરેટ, સ્ટુડન્ટ પરફોર્મન્સ જનરેટ કરવાનું છે, રિપોર્ટ જનરેટ કરવાનો છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ, ડિસ્ટિંક્શન, પાસ ક્લાસ, ફેલ, રાઈટ, ઓર ગ્રેડ સિસ્ટમ, વોટ એવર ધે લાઈક. એ સિસ્ટમ અહીંયા રિપોર્ટ છે એ જનરેટ કરવાનું છે. તો એ સ્ટુડન્ટ પરફોર્મન્સ રિપોર્ટ છે એ જનરેટ થશે. Okay, and then finally our main output is generated. Then coordinator will also the performance character certificate also generated from that. Okay, that is from the student detail information. You can generate from that which field you want to show in the character certificate. That field is retrieved from the student detail table, and they can display that detail in the student detail report, and they can print out that report. Okay, so these are our sixth process, that is marks information process, and seventh process is the report generation process. That there is no sub process of that, that's why here is only report generation is shown here. Okay, so that is our the next finally system generation system. Okay, I think all of you are understood that what is that system generation. Result generation system, management system is there. Up to this one we are very much clear with the whole DFD. DFD કઈ રીતે ડ્રો કરવો એ તમને very clear થઈ ગયું છે. કોમ્પ્લેક્સ ડિટેલ એક્ઝામ્પલ પણ બધા આવી ગયા છે. Now you can draw your own DFD in your project fifth semester. Okay, and then try to do your DFD with your own system. ઓકે, તમારી કોઈ પણ એક સિસ્ટમ લઈ લો અને એ સિસ્ટમનો DFD ડ્રો કરવાની ટ્રાય કરો. અલગ અલગ સર્ચ કરો સિસ્ટમને અને એ સિસ્ટમનો DFD નેટ ઉપરથી પણ સર્ચ કરીને તમે જોઈ શકશો કે DFD કઈ રીતે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરો અને એનો DFD સર્ચ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતે DFD ડ્રો કરી શકાય. અધરવાઇઝ યુ કેન ડ્રો યોર ઓન વિથ ધ બેઝિક લેવલ્સ ઓફ ધેટ DFD. દરેકના લેવલ્સને અલગ અલગ રીતે જોઈ આપણે જે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને એના જે સિમ્બોલ્સ જોયા છે, સિમ્બોલ્સનો યુઝ કરીને તમે તમારી રીતે પણ DFD ડ્રો કરી શકો છો. ઓકે, આઈ થિંક it is enough for DFD understanding. These examples, last 3 session examples are enough for DFD. Okay, so that is this one is the last example. In next session we will continue the new topic
that is software engineering in the next session. Okay, thank you.